એશિયાની સૌથી મોટી બનાસ ડેરીના નવા નિયામક મંડળની 10મી ઓક્ટોબરે યોજાનારી 16 ડિરેક્ટરની ચૂંટણી માટે ફોર્મ ભરવાનો આજે અંતિમ દિવસ હતો, જેમાં રાધનપુરથી શંકર ચૌધરી અને થરાદ બેઠક પરથી પૂર્વ સાંસદ પરબત પટેલ સહિત 6 ઉમેદવાર બિનહરીફ થયા છે, જ્યારે બાકીની 10 બેઠક માટે ક્યાંક 3-3 તો ક્યાંક 5-5 ઉમેદવાર મેદાને છે। જોકે હજી ફોર્મ પરત ખેંચવાની અંતિમ તારીખ 29 સપ્ટેમ્બર છે, ત્યાં સુધી કેટલાક ફોર્મ પરત ખેંચાય એ જોવું રહ્યું। આ 16 બેઠક માટે ફોર્મ ભરાયા રાધનપુર, અમીરગઢ, સુઈગામ, ડીસા, ભાભર, થરાદ, વાવ, લાખણી, વડગામ, પાલનપુર, દાંતીવાડા, ધાનેરા, દાતા, સાંતલપુર, કાંકરેજ અને દિયોદર। આ 6 બેઠક બિનહરીફ થઈ। રાધનપુર શંકર ચૌધરી, થરાદ પરબત પટેલ, અમીરગઢ ભાવાભાઈ રબારી, સુઈગામ મુળજીભાઈ પટેલ, ડીસા કમળાબેન આલ, ભાભર અંબાબેન ચૌધરી। હજી આ બેઠક બિનહરીફ થવાની શક્યતા। વાવ બેઠક પર રાયમલ ચૌધરી અને તેમના પત્નીએ ફોર્મ ભર્યું છે, જે બિનહરીફ થવાની શક્યતા છે। લાખણી બેઠક ઉપર વર્તમાન ડિરેક્ટર ધુડાભાઈ પટેલ અને લાખણી માર્કેટયાર્ડના પૂર્વ ચેરમેન તેજાભાઈ ભુરિયાએ ફોર્મ ભર્યું છે। બંને ઉમેદવારો શંકર ચૌધરીના સમર્થકો હોવાથી આ બેઠક બિનહરીફ થવાની શક્યતા છે। દાંતીવાડા બેઠક પર વર્તમાન ડિરેક્ટર પીજે ચૌધરી સામે પાથાવાડા માર્કેટયાર્ડ વર્તમાન ડિરેક્ટર વિનોદ ભૂતળિયાએ ફોર્મ ભર્યું છે। બંને ઉમેદવારો શંકર ચૌધરીના સમર્થકો હોવાથી આ બેઠક બિનહરીફ થવાની શક્યતા છે। દિયોદર બેઠક પર ઈશ્વરભાઈ પટેલ અને રમીલાબેન ચૌધરીએ ઉમેદવારી નોંધાવી છે। બંને ઉમેદવારો શંકર ચૌધરીના સમર્થકો હોવાથી આ બેઠક બિનહરીફ થવાની શક્યતા છે। દાતા બેઠક પર દિનેશસિંહ બારડ અને જવાનજી ઠાકોરે ફોર્મ ભર્યું છે। આ બેઠક પર પણ બિનહરીફ થાય તેવી શક્યતા છે। हाँ, मैं दियोदर तालुकामांथी उम्मीदवारी पत्रक नोंधाव्युं छे डिरेक्टरना पद पर। तो हूँ हमेशा सारामां सारी कामगीरी थाय एवा प्रयत्नो करीश। अने डेरीने एटले के अत्यारे आपणो बनासकांठा छे ए मोटा भागे पशुपालन पर ज आधारित छे, एटले पशुपालकोने सारो फायदो मळे अने पशुपालकोनो हमेशा विकास थाय अने एमने हमेशा हूँ मददरूप थई शकूँ एवा प्रयत्नो करीश। अने बीजा आपणी बनास डेरीना चेरमेन साहेब श्रीने संकलનમાં रही हमेशा बेस्टमां बेस्ट थाय एवा प्रयत्नो करीश अने पशुपालकोने लाभ थाय एवो हमेशा काम करीश। बनासकांठामां सौथी वधारे पशुपालक महिलाओ छे अने आप पण महिला छो ने डेरी पदे फॉर्म भर्युं छे, शुं कहेशो? महिलाओनी जे पण जे छे अत्यारे प्रगति महिलाओ ज मेन पशुपालको साथे जोड़ायेली छे, एटले महिलाओनुं ज मेन काम महिलाओनुं छे। तो एमने हूँ हमेशा एमना कोई पण प्रश्नो हशे प्रश्नो सांभळीश, एमना प्रश्नो हल करीश अने एमने बेस्टमां बेस्ट जे जरूरियात हशे एने हूँ हमेशा सपोर्ट करीश। अत्यारे आपणी बनास डेरीनी चूंटणी चाली रही छे, जेमां दियोદર तालुकाना प्रतिनिधि तरीके आज भारतीय जनता पार्टीना आदेशथी अने माननीय अध्यक्ष श्री शंकरभाई चौधरी साहेबना आदेशथी आज अमे उम्मीदवारी पत्र भर्युं छे। तो माननीय अध्यक्ष श्री शंकरभाई चौधरी साहेबनी साथे रही अने पशुपालको माटे चिंता करी अने कायमी माननीय अध्यक्ष श्री शंकरभाई चौधरी साहेब तो चिंता करता ज रह्या छे कि मारे मारा बनासकांठा माटे कंईक करवुं छे। तो एना अनुसंधानमां आज ज्यारथी माननीय शंकरभाई चौधरी साहेबे ज्यारथी बनास डेरीनी कमान संभाळी त्यारथी आज सुधी उतरोत्तर बनास डेरी पण प्रगति करी रही है अने पशुपालको माटे पण उतरोत्तर भाव आखा गुजरात करता पण वधारे भाव पण चूकववामां आवे छे। पाछळथी पण भाव वधारो पण वधु चूकववामां आवे छे अने दूधनी साथे साथे पण घणी बधी प्रोडक्टो अने एनुं प्रोडक्शन बधी अलग अलग दूध सिवाय पण घणी कामगीरी करवामां आवे छे। तो आ माटे मान्य अत्यारे अध्यक्ष श्री शंकरभाई चौधरी साहेबने पण खूब खूब अभिनंदन आपू छूँ अने अमारो भारतीय जनता पार्टी अने माननीय अध्यक्ष श्री साहेबना सूचनाथी अमे आज फॉर्म भर्युं छे ए बदल हूँ बधानो आभार मानु। साहेब, फॉर्म भरवानो आज छेल्लो दिवस हतो, दियोदरनुं डिरेक्टर पद छे ए बिनहरीफ थवानुं हतुं पण आज 2 फॉर्म भराया छे, शुं कहेशो? हाँ, तो एमां जे पार्टी जे आदेश करशे एमने कबूल मंजूर करशे। प्रथम मैं तमारा तालुका ने खूब खूब आभार अने मोटो आभार पार्टी ने पार्टीना अमे वफादार अने आजीवन वफादार रहेशो अने अमारा आपणा चेरमेन साहेब शंकरभाई चौधरी एमना नेजा नीचे अमे बधा काम करशो अने बधा जिल्लारू सारू भविष्य पोते अमन देखाई रह्युं एमना भेगा अमे ने पार्टी
બિનહરીફ આખે તાલુકે બિનહરીફ કરાવી. એમને ખૂબ ખૂબ આભાર ને હું એમનો ઋણી છું. આ જીવન મને કતરી ટીમ બિનહરીફ કરાવ્યો એ તાલુકાના 18 આલમરો હું ખૂબ ઋણી છું. ભાભરના વજાપુર નવા તરફ અસરગ્રસ્ત વિસ્તારમાં પશુપાલકોને સહાય માટે રાજ્ય સરકાર દ્વારા આપવામાં આવી રહેલ સૂકો ઘાસચારાની ગાસડીઓ ભરીને જતી ટ્રકમાં આગ લાગી હતી. બનાસકાંઠા જિલ્લાના થરાદ વાવ સુઈ ગામ તેમજ ભાભર પંથકમાં અતિ ભારે પડેલા વરસાદને કારણે અતિવૃષ્ટિ સર્જાઈ છે, જેમાં ખેતરોમાં વરસાદી પાણી ભરાઈ જતા ખેડૂતોએ કરેલ વાવેતર પાક નષ્ટ પામતા રાજ્ય સરકાર દ્વારા અસરગ્રસ્ત વિસ્તારમાં પશુપાલકોના પશુધન તેમજ ગામડે ગામડે આવેલી ગૌશાળામાં આશ્રય પામતું ગૌવંશ માટે મુખ્યમંત્રી ભૂપેન્દ્રભાઈ પટેલે સૂકા ઘાસચારાની વ્યવસ્થા કરી છે. ત્યારે આજે ભાભરના વજાપુર નવા તરફ ઘાસચારાની ગાસડીઓ ભરીને ટ્રક જતી હતી, ત્યારે એક ટ્રક નંબરની ગાડીમાં અચાનક આગ લાગી જતા અફરાતફરી મચા જવા પામી હતી. થરાદના વડાદર દૂધ ઉત્પાદક સહકારી મંડળીના મંત્રી સામે દૂધ ઉત્પાદકોએ વિરોધ દર્શાવ્યો. મંત્રી દ્વારા સાધારણ સભા ન ભરાતા ગ્રામજનોનો આક્રોશ. ડેરીના મંત્રી પોતાની મનમાની ચલાવી રહ્યા હોવાનો ગામ લોકોનો આક્ષેપ. મંત્રીએ પોતાના નજીકના લોકોને ભેગા કરી મનપસંદ સભ્યોની પસંદગી કરી હોવાની રાવ. મંત્રીની મનમાની સામે દૂધ ઉત્પાદક મંડળીને તાળું મારવા ગામ લોકો બન્યા મજબૂર. ગામના લોકો આક્રોશ સામે પોલીસ બોલાવવાની ફરજ પડી. એક અઠવાડિયાના સમયગાળામાં સાધારણ સભા બોલાવી નવા ચેરમેન તેમજ સભ્યોની પસંદગી કરાશે તેવી મંત્રીએ આપી ખાતરી. થરાદ નર્મદા કેનાલમાં સામૂહિક આપઘાતનું ખોટું નાટક રચાયું. ગઈકાલે થરાદના જમડા પુલ પાસેથી મુખ્ય કેનાલ નજીક એક મોટરસાયકલ, મહિલાની ચપ્પલ અને 2 મોબાઈલ ફોન મળી આવ્યા હતા. વસ્તુઓના આધારે એવી આશંકા વ્યક્ત કરવામાં આવી હતી કે પુરુષ, 2 મહિલાઓ, એક બાળકી સહિત 4 લોકોએ કેનાલમાં ઝંપલાવ્યું છે. ગઈકાલે થરાદ નર્મદા કેનાલમાં એક જ પરિવારના 4 લોકોએ સામૂહિક આપઘાત કર્યો હોવાની આશંકાએ ભારે ચકચાર મચાવી હતી. આ ઘટનાની જાણ ફાયર વિભાગને કરાતા ફાયર બ્રિગેડની ટીમ ઘટના સ્થળે પહોંચી સતત 4 થી 5 કલાક સુધી કેનાલમાં શોધખોળ હાથ ધરી. ફાયર બ્રિગેડની શોધખોળ દરમિયાન કોઈ મળી આવ્યું ન હતું. જોકે ઘટનામાં નવો વળાંક આવ્યો હતો અને 4 લોકો એક ખેતરમાંથી જીવિત મળી આવ્યા હતા. પારિવારિક વિવાદને કારણે આ ઘટના બની હોવાનું સામે આવ્યું હતું. એક યુવક નશામાં હોવાને કારણે તેણે આ બધું નાટક રચ્યું હતું. સમગ્ર ઘટના એક નાટક હોવાને લઈને ફાયરની ટીમ અને લોકોમાં રોષ જોવા મળ્યો હતો. આ ઘટના માત્ર એક નાટક હોવાનું બહાર આવ્યું છે. વિશ્વનો સૌથી લાંબો આધ્યાત્મિક ઉત્સવ એટલે મા આદ્યશક્તિના આરાધનાનું પર્વ આસો નવરાત્રિ 2022થી શરૂ થઈ રહ્યું છે, જે 1 ઓક્ટોબર સુધી ચાલશે. આ વર્ષે 2 ત્રીજ હોવાથી આ ઉત્સવ 10 દિવસનો થશે. નવરાત્રિનો આ તહેવાર માત્ર એક ધાર્મિક આયોજન નથી, પરંતુ ગુજરાતની સંસ્કૃતિ, પરંપરા અને સામાજિક એકતાનું પ્રતીક પણ છે. નવરાત્રિ સમાજના બધા વર્ગોને એક સાથે લાવે છે અને ઉત્સાહ તથા ઉલ્લાસનું વાતાવરણ ઊભું કરે છે. 9 દિવસ માતાજીના મોટા મંદિરમાં વિશેષ આયોજન થાય છે અને લાખો લોકો દર્શન કરવા જાય છે. અમે આપને ગુજરાતના પ્રખ્યાત શક્તિપીઠ અંબાજી મંદિરમાં દર્શન, આરતી, પ્રસાદ અને પાર્કિંગનું શેડ્યુલ જણાવી રહ્યા છીએ, જેથી આ મંદિરે જતા પહેલા તમારી યાત્રા સરળ બની રહે.